ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेनग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषतो गावः गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानः केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जन षट्पथैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। पंचम अध्याय अथ पंचमोऽध्यायः सन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी
यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकम् अभ्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ஞானநிர்தூதகல்மஷா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிப்பதன் மூலமாக சமஸ்த மனித குலத்தில் அனைவருக்கும் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும்
உரிய ஒரே தீர்வாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணிகிட்ருக்காருன்னு பார்த்தோம். முதல்ல எடுத்தோடனே 2வது அத்தியாயத்தில் சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சாங்கிய யோகம்னா ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி உபதேசம் பண்ணார். ஆத்மாவுடைய லட்சணம் எல்லாம் உபதேசம் பண்ணப்பட்டது. மேலும் அந்த 2வது அத்தியாயத்தில் அந்த ஆத்ம ஞானத்துக்கு தகுதியை கொடுக்கக்கூடிய கர்மயோகத்தை பற்றி உபதேசம் பண்ணாருன்னு பார்த்தோம். ஆத்ம ஞானத்தினால்தான் முழுமையான நிறைவை அடைய முடியும். அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடைவதற்குரிய அந்த ஞான யோகத்துக்கு அதிகாரித்துவத்தை கொடுப்பது கர்மயோகம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஞான யோகத்துக்குள்ளே உனக்கு நல்லா புரியணும், அந்த ஞானம் நன்றாக புரியணும், அதுபடி வாழ்க்கையில் நமக்கு அது ஸ்திதமாக ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் கொடுக்கறது கர்மயோகம்ங்கிறத பார்த்தோம். 2 யோகத்தையுமே அறிமுகப்படுத்தினார் பகவான் கிருஷ்ணர் 2வது அத்தியாயத்தில். இப்போ 3வது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகம் பார்த்தோம். அர்ஜுனன் சந்தேகத்தை கேட்குறான், மோட்சங்கிறது ஞானத்தினால்தான் அப்படின்னா நான் எதுக்காக கடமையை செய்யணும்? நான் மோட்சத்துக்காக நான் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடமையை விட்டுட்டு நான் போய் மோட்சம் அடையலாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லும்போது கர்மயோகத்தினுடைய அவசியத்தை 3வது அதிகாரத்தில் சொல்கிறார். இந்த கர்மயோகத்தின் மூலமாகத்தான் என்ன பண்ண முடியும்? உன்னுடைய மனம் பக்குவம் அடைய முடியும். பக்குவம் அடையணும்னா அதுக்கு நீ கடமைகளை எப்படி செய்யணும், கடமைகளை நம்ம பந்தப்படுத்தக்கூடிய கடமைகளை எப்படி நம்ம பந்தப்படுத்தாமல் ஆக்கி கொள்வது. கடமை கண்டிப்பாக நம்மளை பந்தப்படுத்தும். விவகாரம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன வரும்? நமக்கு அதில் ராகத்வேஷம் வரும், நமக்கு விருப்பு வெறுப்பு வரத்தான் செய்யும். ஆனால் அதை எப்படி நம்ம எப்படி ஒரு சுடு தரையில் நடக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு செருப்பை பாட்டிக்கிறோம். அதுபோல் பந்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த கடமைகள்லேருந்து நம்ம பாதிக்கப்படாமல் எப்படி இந்த கடமையை பண்ணுவது அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய அட்வைஸ் கொடுத்தார் பகவான். ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தி, ஈஸ்வர பிரசாத புத்தி, ரெண்டும் நம்ம திரும்ப திரும்ப அதை நம்ம மறக்கவே கூடாது. ஏன்னா நம்ம விவகாரத்தில் இருக்கோம். நம்ம அகடமிக்காக படிக்கிறதோடு நமக்கு இருக்கக்கூடாது. நமக்கு விவகாரம் பண்ணும்போது நம்ம பிரச்சனைகளை நமக்கு ஒரு கீதை படிக்கிறோம் அப்படின்னா சும்மா நமக்கு என்ன பண்ணுறது கிடையாது, அகடமிக்காக தெரிகிறது கிடையாது. நம்மளோட வாழ்க்கையில் இதை நம்ம பயன்படுத்தும் போது தான் இந்த கீதை நமக்கு நல்லா புரிய தொடங்கும். இப்போ மற்ற சயின்ஸ் மாதிரி கிடையாது, படித்தோம் மனப்பாடம் பண்ணோம் நம்ம அதை புரிஞ்சுட்டு பரீட்சை எழுதி முடித்தோம் அப்படி கிடையாது. இந்த கீதை எப்படி என்ன ஆகும்னா நமக்கு இதை வாழ இந்த கீதையோட கருத்துக்களை நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இது நம்ம வாழ்க்கை மயமாக ஆக்குறோமோ அப்போ தான் கீதையை புரிய தொடங்கும். ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட பிரசாத புத்தியோட விவகாரம் பண்ணு, பலனில் பற்று இல்லாமல் பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. பண்ணும் போது தான் நமக்கு பண்ணி பார்க்கும்போது தான் பல விஷயங்கள் நமக்கு ஆழமான நுட்பமான விஷயங்கள் நமக்கு புரிய தொடங்கும். எதனால கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறது. இப்போ 3வது அத்தியாயம் கர்மயோகம்னு பார்த்தோம். 4வது அத்தியாயம் ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம் பார்த்தோம். நம்ம எப்படி சந்நியாசம் பண்ணாமலேயே நம்ம இந்த ஞானத்தோடு வாழ்வது அப்படிங்கிறத நிறைய சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். இப்போ 5வது அத்தியாயத்தில் சந்நியாச யோகம் திரும்பவும் இன்னொரு கேள்வியோட தொடங்கப்பட்டது. இப்போ இதில் நமக்கு 2 விதமான வாழ்க்கை முறை பற்றி சொல்லப்பட்டது. சந்நியாசமா இல்லறமா துறவரமா அப்படின்னு அந்த கேள்வி கேட்கும்போது பகவான் 2மே சிறந்தது, ஆனால் யாருக்கு எது உகந்ததுங்கிறத பார்க்கும்போது அர்ஜுனா உனக்கு இன்னும் பக்குவம் வரல, அதனால நீ என்ன பண்ணு, நீ கர்மயோகம்தான் பண்ணணும். 2மே இதில் உயர்வு தாழ்வு என்பது கிடையாது, இல்லறம் உயர்ந்தது துறவரம் உயர்ந்ததுன்னு கிடையாது, 2மே சிறந்தது தான். ஆனால் அதுக்கு பக்குவம் இல்லாமல் நீ என்ன பண்ண முடியாது, சந்நியாசம் பண்ண முடியாது, அது ரொம்ப ஆபத்தில் போய் முடியும். அதனால நீ என்ன பண்ணு, இந்த கர்மயோகத்தை நீ பண்ணுவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 10, 11, 12 திரும்பவும் கர்மயோகத்தை கொண்டு வந்தார். ஞான யோகம் உனக்கு ரொம்ப ஹையாக தெரியுது, அதனால பிரம்மணி ஆதாய கர்மாணி, உனக்கு இந்த நிர்குண பிரம்மம் குணம் குறியற்ற அந்த பிரம்ம தத்துவம் உனக்கு புரிய கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால நீ என்ன பண்ணு, ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோடு நீ பண்ண தொடங்கு. பிரம்மணி ஆதாய கர்மாணி சங்கம் தியக்த்வா கரோத்தியக லிப்பியத்தே நச்ச பாப்பேன பத்மபத்ரம் இவ அம்பசா. எப்படி ஒருத்தன் ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட பிரசாத புத்தியோட நீ விவகாரம் பண்ணினா நீ என்ன பண்ண மாட்ட, இந்த கடமையில் மாட்டிக்க மாட்ட அப்படின்னு சொன்னார். காயேன மனசா புத்தியா கேவலைரிந்திரியைரப்பி யோகினக கர்ம குர்வந்தி சங்கம் தெக்த்வா ஆத்மசுத்தையே. ஒரு கர்மயோகி என்ன பண்ணுறான், உடலாலும் மனதாலும் வாக்காலும் என்ன காரியம் பண்ணினாலும் அதை என்ன பண்ணுறான், அதை ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோடையே பண்ணுறான். ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தினா என்ன அர்த்தம், அதில் சுயநலம் இல்லாமல்
அதில் இந்த காரியம் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஆதாயம் இல்லாமல் அவன் என்ன பண்ணுறான், ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட இந்த விவகாரம் பண்ணும்போது என்ன ஆகின்றது, அவனுக்கு சங்கம் தியக்த்வா ஆத்மசுத்தையே, அவன் பற்று இல்லாமல் பண்ணும்போது என்ன ஆகின்றது, அவன் மன தூய்மை அடைகின்றான். மன தூய்மை அடையும் போது என்ன ஆகின்றது, அவனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் புண்ணியம் வேலை பார்க்குதுன்னு பார்த்தோம். அவனுக்கு அப்போ தான் அந்த சில கேள்விகள் எல்லாம் வர தொடங்குது, வாழ்க்கை பற்றின கேள்விகள் வர தொடங்குது, வாழ்க்கையின் லட்சியம் புரிய தொடங்குது. இவ்வளோ நாள் நான் அறம் பொருள் இன்பம் குடும்பம் குட்டி பிள்ளை இதிலையே நான் சுற்றிட்டு வந்துட்டேனே ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுது, நமக்கு இப்போ தான் ஒரு கேள்வி வர தொடங்கும். தனியாக தான் வந்தோம், தனியாக போகிறோம், வாழ்க்கைனா என்ன, உறவுகள்னா என்ன, எல்லாம் ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு பார்க்குறோம். கேள்விகள்லாம் வர தொடங்குது. அப்புறம் வாழ்க்கையினோட லட்சியம் என்ன அப்படிங்கிறதே ஒரு கேள்வி வருது. எதுக்காக பிறந்தேன், எதுக்காக துன்பம் வருது, ஏன் எனக்கு இந்த துன்பம் வருது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் வருது. இந்த மாதிரி நமக்கு சுயநலம் இல்லாமல் பற்று இல்லாமல் நம்ம காரியத்தை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வருது. இப்போ என்ன சொல்கிறாரு, எப்படி யுக்த கர்மபலம் தியக்த்வா சாந்தி மாப்னோத்தி நைஷ்டிகி, கர்மயோகம் பண்ணுறவன் என்ன பண்ணுறான், அவன் பற்றில்லாமல் பண்ணுறதுனால அவன் மன அமைதி அடைகின்றான். 2 மன அமைதி பார்த்தோம். அவனுக்கு விவகாரத்துலேயும் அவன் எதுலேயும் எதிர்பார்ப்பு ரொம்ப வச்சுருக்காமல் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு ஏமாற்றங்கள் ரொம்ப இல்லை. இன்னொன்று ஈஸ்வர பிரசாத புத்தி இருக்குது. பிரசாதம் வாங்க போகிறோம், அங்கே ஒரு 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 வாடின பூவை கொடுத்தா கூட என்ன பண்ணுறோம், கண்ணில் ஒத்திட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறோம், ஏன்னா அது பகவான்கிட்டேருந்து வந்தது. இந்த சாதம்னா நம்ம வீட்டில் வடிக்கிறது சாதம், பகவான்கிட்ட நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு வந்தோன்னா அது பிரசாதம். அதுக்கு ஒரு உபசர்க்கம் போட்டுறோம். நமக்கு அது அங்கேருந்து வந்ததாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எடுத்துக்கிறோம். அதில் நம்ம டேஸ்டெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். பொங்கல் கொடுக்கும்போது மண்ணெல்லாம் கூட இருக்கும், கல்லெல்லாம் இருக்கும். அந்த வீட்டிலலாம் கல் இருந்தால் சாப்பிட மாட்டோம், டபக்குன்னு என்ன பண்ணிடுறோம், ஏன்னா அது இறைவனுக்கு படைச்சதாக வந்தது. அதுபோல் நம்மளுடைய டியூட்டியில் பண்ணும்போது சுகம் வரலாம், துக்கம் வரலாம், என்னவா இருந்தாலும் நான் தர்மமாக இருக்கணாங்கிறது தான் முக்கியம். இதில் நமக்கு வெற்றி வருதா தோல்வி வருதாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அந்த பிரசாத புத்தியை எடுத்துக்கும் போது சாந்திம் ஆப்னோத்தி நைஷ்டிகீம், அவனுக்கு என்ன கிடைக்கிது, மன அமைதி கிடைக்கின்றது. 2வது, இப்படியே அவன் கர்மயோகத்திலே இருக்கும்போது அவனுக்கு மோட்சமும் கிடைக்கின்றது. அது மேலான சாந்தி, பராம் சாந்தி நமக்கு. ஆனால் அதே இது பற்றோட காரியம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறான், அவன் பந்தப்படுகின்றான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்து இப்போ 13லேருந்து 21 வரைக்கும் ஞான யோகத்தை சொல்லிகிட்டு இருக்க. எதனால் நமக்கு துன்பத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். 16ல் நமக்கு அதான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். 15, 16ல் துன்பத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கும்போது, நம்ம இவ்வளோ நாள் கஷ்டத்துக்கு காரணம் இவங்க, கஷ்டத்துக்கு காரணம் அவங்க, கஷ்டத்துக்கு காரணம்னு இவங்களால தான் எனக்கு மன வருத்தம், இவங்களால தான் நிம்மதியே போச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம், இவ்வளோ நாள் நிம்மதிக்கு வேறு மற்றவங்களையே ப்ளேம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். ஆனால் பகவான் என்ன சொல்கிறாரு, உன்னுடைய அஞ்ஞானம்தான் உன்னுடைய துன்பத்துக்கு காரணம், யாரையும் பழி போடாத. நீ நிம்மதியாக இல்லைன்னா அதுக்கு காரணம் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய குண்டத்துக்கு போடுற. என்ன அஞ்ஞானம், நீ உன்னைய உடலாகவும் மனதாகவும் உன்னை நீ உனக்கு வேறான அந்த தேகியை புரிஞ்சிக்காம இந்த உடல் மனம் புத்திக்கு வருகின்ற எல்லா துன்பத்தையும் நீ உண்மையில ஏற்றிக்கிட்டு இருக்க. இந்த அஞ்ஞானத்தின் காரணமாக, ஏன்னா இந்த அனாத்மாவுடைய தர்மம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது தான். அனாத்மா மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும், உறவுகள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதில் போய் நிம்மதி கிடைக்கும்னு நீ முட்டாள்தனமாக நினச்சின்னா அதுக்கு வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதே அஞ்ஞானேன ஆவருத்தம் ஞானம். மாறுகின்ற விஷயங்களில் நீ மாறாத அமைதி வேணும்னு நினைக்கிற, உன்னுடைய சொரூபமே அமைதியானது, நீ என்ன பண்ணுற, அதை மறந்துட்ட. அது அறியாமைதான் காரணம், மனிதனுடைய அறியாமைதான் காரணம். உன்னை அறிந்தால் உனக்கு ஒரு கேடில்லை, எம்ஜிஆர் பாட்டு. உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம். ஆழமான தத்துவம் இருக்குது அதில். உன்னை அறிந்தால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியும், உலகத்தில் போராட முடியும். இப்போ அந்த ஞானம் வந்தால் என்ன ஆகும், ஆதித்யவத் ஞானம் பிரகாஷயதி தத்பரம். அதான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் போன கிளாஸில். அந்த ஞானம் வந்துச்சு அப்படின்னா உன்னுடைய துக்கம் முழுமையாக நீங்கிவிடும். அதான் சொல்கிறது ஆதித்யவத் ஞானம். ஆதித்யன்னா சூரியன், சூரியன் உதிக்கும்.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உன்னுடைய இருள் மறையும், உன்னுடைய துக்கம் மறையும். என்ன அர்த்தம்? பிரச்சனைலாம் ஒன்றும் மாறிடாது, ஆனால் அந்த பிரச்சனையை அணுகும் விதம் என்னாகும்? நமக்கு மாறிவிடும். அதனுடைய ஸ்டெப்பு சொல்லிகிட்டு இருக்காரு. எந்த விதத்தில் நமக்கு அந்த ஞான யோகத்தினுடைய படிநிலைகள் சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். தத் புத்தயக ததாத்மானக தன்னிஷ்டா தத் பராயணாக கச்சந்திய புனராவிருத்திம் ஞான நிர்தூத கல்மஷா. இந்த மாதிரி கர்மயோகம் பண்ணி உன்னுடைய சித்த சுத்தி அடைஞ்சி உன்னுடைய மனப்பரிபாகம் வந்து உனக்கு எல்லாத்துலேயும் ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வந்துடுது. இது எனக்கு இறைவன் கொடுத்துருக்காரு. நம்மளுடைய கர்மா எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இன்றைக்கி நம்ம நல்லவங்களாக இருக்கலாம், இது போன ஜென்மாவில் ஏதோ ஒரு கர்மா கெட்ட கர்மா இருந்திருக்கலாம். அதை என்ன பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் இறைவன் கர்ம பல தாத்தா. அதை என்ன பண்ண முடியாது, யாருக்கும் ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் போட்டு பார்ஷாலிட்டிலாம் பண்ணவே முடியாது. அப்போ அந்த மாதிரி கர்மயோகமாக பண்ணும்போது என்னாகின்றது? தத்பராயனாக அவனுக்கு என்ன ஆகுது? அந்த லட்சியத்தில் ஒரு தெளிவு உண்டாகின்றது. மனித பிறவியினுடைய லட்சியம் என்ன? இப்போ இந்த உறவுகள் நமக்கு பக்குவத்தை கொடுப்பதற்காகத்தான் இந்த உறவுகள். நம்ம அதில் அந்த உறவுகள்கிட்டருந்து பூர்ண சந்தோஷம் வரணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அது என்ன பண்ண முடியாது, அதால் கொடுக்கவே முடியாது. ஒரு நாளும் யாருக்கும் முழுமையாக கஷ்டமே இல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாது. ஏன்னா உலகமே என்னது? துக்கம் கலந்தது தான். அப்போ மாறாத இன்பம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? இந்த மாறுகின்ற உலகத்திலையும் உறவுகள்லையும் உடைமைகள்லையும் நமக்கு ஒரு நாளும் கிடைக்காது. அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம அறம் பொருள் இன்பத்தை விட்டுட்டு எனக்கு மோட்சந்தான் வேணும், எனக்கு நிலையான இன்பம் வேணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு தெளிவு வர்றது தான் என்னது? தத் பராயணாக. அந்த லட்சியத்தை முதல்ல என்ன பண்ணுறோம்? நிர்ணயம் பண்ணிடுறோம். இப்போ நம்ம இங்கே போகணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு நிர்ணயம் பண்ணிடுறோம். அப்போ என்ன பண்ண அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? பிள்ளைங்களை இது படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போட வேண்டியது இருக்குது. ஒரு நாள் 2 நாள் விஷயமா நமக்கு? அது மாதிரி இப்போ நமக்கு ஒரு லட்சியம் வச்சுருக்கோம், மோட்சங்கிற லட்சியம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி அடைகிறது? தத் புத்தயக. அதை புரிஞ்சுக்கிறக்கா என்ன பண்ணுறோம்? நிறைய படிக்கிறோம். இப்போ பெரிய யூனிவர்சிட்டியிலலாம் போய் அதெல்லாம் பராவித்யா. என்ன பண்ணுறோம்? அதெல்லாம் நிறையா அதெல்லாம் வசதிகளை கொடுக்கக்கூடிய படிப்பு. இது நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடிய படிப்பு. நம்மளும் எப்போ பார்த்தாலும் எந்நேரமும் வீட்டில் பேனா பென்சிலும் எல்லோரும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்? எழுதிக்கிட்டே தான் இருக்கோம். என்ன பண்ணுறோம்? எதுக்காக மீண்டும் மீண்டும் எழுதுகிறோம்? நம்மளுடைய புத்தியில் இருக்கின்ற அந்த முட்டாள்தனத்தை கரெக்ட் பண்ணுறோம். நம்ம தப்பாகவே யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்? நமக்கு ஒரு நாலெட்ஜில் ஏற்பட வேண்டிய ஒரு கரெக்ஷன். என்ன கரெக்ஷன்? நீ சுகத்தை வெளியிலேயே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க, நீயே சுகஸ்வரூபம் அப்படிங்கிற தத் புத்தயக. அதை என்ன பண்ணுறோம்? விடாமல் படிக்கிறோம். 3 கிளாஸு மாறி மாறி படிக்கிறோம். எல்லோரும் திரும்ப போய் கேட்குறாங்க. எல்லாருமே கேட்குறாங்க. ஏன்னா பாதி நேரத்தில் சப்ஜெக்ட் ஹெவியாக இருக்குது, தூக்கம் வந்துடுது. அப்போ என்ன, நமக்கு வசதியாக ரெக்கார்டிங் இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுறோம்? திரும்ப போய் கேட்குறோம். இப்போ கீதை எத்தனை தடவை கேட்குறோம்? 20 வருஷமாக படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு தடவை படிக்கும்போது நமக்கு அவ்வளோ புதுசாக புரியுது நமக்கு. தத் புத்தயக ததாத்மானக. அதனால முதல்ல என்ன பண்ணுறோம்? முதல்ல அவர் குரு சொல்லி கொடுக்கும்போது ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது, ஐ ஹாவ் ஆத்மா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். எனக்குள்ளே ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு புரிகிறோம். அப்புறம் இன்னும் நிறைய படிக்க 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 என்ன ஆகும்னா அது வேறு எங்கேயும் இல்லை, நானே அது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம்? அதை தத்பராயனாக தத் புத்தயக ததாத்மானக தன்னிஷ்டாக. அதுக்கப்புறம் நானே அதுன்னு புரிஞ்சதுக்கப்புறமும் என்னாகும்? மறந்து போயிடும். அப்புறம் என்ன ஆகும்? அதை என்ன பண்ணுறோம்? நிறைய தியானம் பண்ணணும். அடுத்த சாப்டர் ஃபுல்லாக தியான யோகம்தான். எப்படி இதை தியானம் பண்ணுறது? ஏன்னா மறந்து போகுது. சொல்லும்போது ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி தான் இருக்குது, ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தாரு. தூங்கும்போது பாரு உனக்கு வேற ஒன்று இருக்குல்ல, அதுதான் நீன்ட்டார். ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தாரு. அனுபவத்தை வச்சு மறக்கவே முடியாது. ஆனால் என்ன பண்ணணும்? மறந்து போயிடும். அதை என்ன பண்ணுறோம்? அதை எப்படி மனசில் பதிய வைக்கிறது அப்படிங்கிறது அடுத்த அத்தியாயம் நமக்கு தியான யோகம் தான் வரப்போகுது. தன்னிஷ்டாகா. இதனால் என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்குது? கச்சந்தி அபுனாவிருத்திகி. மீண்டும் பிறப்பதில்லை அப்படின்றார். மீண்டும் பிறந்து இறப்பதில்லை. ஞான நிர்தூத்த கல்மஷாகா. இன்னொரு விசேஷனம் கொடுக்குறாரு. அவன் விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து மனதில் உள்ள மாசுகளை முழுமையாக களைந்தவனாக இருக்கின்றான் அப்படிங்கிறத சொன்னார். இனி அடுத்ததில் ஒரு ஞான
இது சரி, இந்த மாதிரி நமக்கு வாழ்க்கை முறை நமக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கும், பெனிஃபிட் வேணும் இல்லையா? நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம், நமக்கு கஷ்டப்பட்டு இப்படி இவ்வளோ வெயிலோடு வந்து உட்காந்து இவ்வளோ மாறி மாறி படிக்கிறோமே, அதனால் என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. ஹையஸ்ட் பிரயோஜனம் இந்த ஞானத்தினால் நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதா சமதர்ஷினஹ வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதா சமதர்ஷினஹ. நம்ம விடாமல் கிளாஸ் படிக்கிறோம். கிளாஸ் படித்து என்னது, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மண்டையில் போய் என்னது ஸ்டோர் ஆகுது. நோட்டில் நிறைய எழுதுகிறோம். என் நோட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் உங்கள் நோட்டுக்கு இது மாறுது. இங்கேருந்து என்னது, இங்கேருந்து அந்த நோட்டுக்கு மாறுது. இப்போ வெறும் தகவல் பரிமாற்றமாக இல்லாமல் இது என்னது, நம்ம வாழ்க்கையில் அறிவில் மாற்றத்தை உண்டாக்க வேண்டும். இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் என்ன ஆகணும், நமக்கு மைண்டில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உண்டாகும். அந்த அறிவில் என்ன ஆகணும், அந்த மாற்றம் உண்டாகும். இப்போ என்ன குரு சொல்லி கொடுக்குறாரோ அந்த கோணத்தில் நம்ம சிந்திக்க பழகிறது. நான் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம உடம்பையும் மனசையுமே நம்ம சிந்திச்சு பழகியிருக்கோம். இப்போ இவர் குரு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு, இந்த உடலுக்கு வேறான பரம்பொருளாக நீ இருக்கின்றாயின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது அந்த நோக்கத்திலேயே சிந்திக்க தொடங்கும் போது என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா, நம்ம அறிவில் ஒரு மாற்றம் உண்டாகின்றது. என்ன மாற்றம் அப்படின்னா, பண்டிதாக சமதர்ஷினக. ஏற்கனவே முதல்ல எடுத்த உடனே கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார், பண்டிதாக ந அனுஷோச்சந்தி. முதல்ல எடுத்தோடனே அதான் சொன்னார், அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான். கிருஷ்ணர் சொன்ன முதல் உபதேசம் என்ன, கவலைப்படாத அப்படின்னு. கவலைப்படாதன்னு தொடங்கினவர் கவலைப்படாமல் இருப்பதற்குரிய உபாயத்தை சொல்லிகிட்டு இருக்கார். இப்போ திரும்பவும் அதே அந்த பண்டிதாக சமதர்ஷினக. பண்டிதா அப்படின்னா யாருக்கு அறிவு இருக்கோ, பண்டா எஸ்ய அஸ்தி சக பண்டிதக, எவனுக்கு அறிவு இருக்கோ அவன்தான் பண்டிதன். என்ன அறிவு இருக்கின்றது, சமதர்ஷினக. அவன் சமத்தையே பார்க்கின்றான். சமத்தையேனா ஒற்றுமையையே பார்க்கின்றான். வேற்றுமைகளில் உள்ள ஒற்றுமையையே பார்க்கின்றான். ரொம்ப ஆழமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காரு. பிரம்மார்ப்பணம், பிரம்மஹவிஹி, பிரம்மாக்னௌ, எல்லாவற்றிலும் மெய்ப்பொருளையே பார்க்கின்றான். ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விருந்து உலகெங்குமாய் நின்றாய். அந்த ஒன்று தான், அந்த மெய்ப்பொருள் தான் எல்லா இடத்திலும் பறந்து விரிந்து இருக்கின்றது. இதான் கிடைக்க போகிற பிரயோஜனம். இப்போ இதுக்கு பேர் தான் ஞான திருஷ்டின்னு நம்ம சொல்கிறோம். மூன்றாவது கண் அப்படிங்கிறோம். மூணாவது கண்ணுன்னா இங்கே முன்னாடி இங்கே ஒரு கண், அதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கிறது கிடையாது. மூன்றாவது கண்ணா இந்த அறிவு பார்வை, இதை தான் நம்ம ஞான திருஷ்டின்னு சொல்கிறோம். நம்ம கண்ணுடையார் என்பவர் கற்றோர், முகத்திரண்டு புண்ணுடையார் கல்லாதவர்னு படிக்கும். இப்போ இந்த ஊனக்கண் நம்ம என்ன பண்ணோம், எப்போவுமே நமக்கு பேதத்தை தான் காட்டும். இந்த மாமிச சக்ஷு இருக்கு இல்லையா, இது எப்போவுமே இவா இப்படி, அவா இப்படி, அவங்க இப்படி, இவங்க இப்படின்னு என்ன பண்ணோம், வேற்றுமையை நல்லா காட்டும். நிறைய இன்னும் படித்தோம்னா என்னாகும், இன்னும் பண்டிதனுக்கு இன்னொரு லட்சணம் இருக்குது. தோஷ தர்ஷனம் பண்டித லட்சணம். தோஷ தர்ஷனம் அறிவாளிக்கு எப்போவுமே என்ன ப்ரூஃப் ரீடிங் மைண்டு. இப்படியே ஊர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இவங்களுக்கு இது சரியில்லை, அவங்களுக்கு அது சரியில்லைன்னு பெடஸ்ட்ரல் ஃபேன் மாதிரி இந்த வீட்டில் இவளுக்கு இவன் இப்படி அவன் எப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம், இப்படியே யோசிச்சுட்ருக்கு. ஆனால் இது ஊனக்கண். இந்த அறிவு என்ன பண்ணும், நமக்கு இதில் இருக்கிற அந்த மெய்ப்பொருள் தத்துவத்தை நம்ம கவனிக்க வைக்கும். அதான் நம்ம பார்க்குறோம், பண்டிதாக சமதர்ஷினக. எங்கெல்லாம் சமமாக பார்க்குறாரு ஞானி அப்படின்னா, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணக. பிராமணனிடம், பிராமணன்னா படித்தவன். நம்ம இந்த ஜாதி பிராமணனெல்லாம் நம்ம சொல்கிறதே கிடையாது. யாருக்கு பிரம்மத்தை அறிந்தவன் தான் பிராமணன். அந்த பார்ப்பானாகிய இந்த ஆத்மாவை யார் பார்க்கின்றானோ அவன்தான் பார்ப்பனன். மற்றவங்களாம் பிறவி பிராமணனை நம்ம ஏற்றுக்கிறது கிடையாது. எப்படிப்பட்ட பிராமணன், வித்யா வினய சம்பன்னே, படித்தவனாக இருக்கான், படித்து பணிவுடன் இருக்கான்.
ஏன்னா வித்யா ததாதி வினயம். ஒரு அறிவு இருக்குது அப்படின்னா அது பணிவை கொடுத்தா தான் அது சரியான அறிவு. ஏன்னா சில நேரம் என்ன ஆகும்னா வித்யா கர்வத்தையும் உண்டாக்கிடும். அப்படி சொல்லலை. எப்படிப்பட்ட பிராமணன்? நன்றாக படித்து ஞானத்தை அடைந்த அந்த பணிவுடைய அந்த பிராமணனிடம், வித்யா வினய சம்பன்னன உடைய, கவி, கவின பசு, ஹஸ்தினி, ஹஸ்தின யானை. யார் யார்கிட்டெல்லாம் சமத்தை பார்க்குறாரு ஞானி? பிராமணனிடம், பசுவிடம், யானையிடம், சுனினா நாய், சுனி செய்வ ஸ்வபாக்கேச்சர். ஸ்வபாக்கன்னா நாயை சமைச்சு சாப்பிட்றவன். என்னென்ன கொடுத்துருக்காரு? நன்றாக படித்து ஒழுக்கமுடைய, கல்வி அடக்கமுடைய அந்த பிராமணனிடம் பசு, யானை, நாய், பசுவை சமைத்து சாப்பிடுவான். இப்போ எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாருன்னா, உயர்ந்த மனித குலத்திலேயே நம்ம உயர்வாக மதிக்கக்கூடிய அந்த பிராமணனிடமும் நாயை சமைச்சு சாப்பிடுகின்ற அந்த கீழானவனிடமும் சமத்தை பார்க்கின்றார். அப்புறம் கவினா பசு. மிருகங்கள்லேயே நமக்கு உயர்வாக சொல்லப்படுறது அந்த பசு. ஏன்னா அதில் அனைத்து தேவர்களும் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம அப்போ அந்த பசுவிடமும் யானையிடமும் நாயிடமும் ஒரே சமத்துவத்தை பார்க்கின்றார். எல்லா இடத்துலையும் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தையே பார்க்கின்றார். எதனால்? இது திடீர்னு அவருக்கு கண்ணெல்லாம் மாறி போகிறது கிடையாது. உலகமே வேறு வேறையாக தெரியும், ஞானிக்கு உலகமே வேறு மாதிரி தெரியும் அப்படின்லாம் கிடையாது. இருக்கின்ற உலகத்தில் அவர் அனுபவத்தில் எதுவுமே மாறாது. அறிவுபூர்வமாக பார்க்கின்றார். எல்லாவற்றிலும் இறை தத்துவத்தை பார்க்கின்றார். இறைவனாகவே எல்லாவற்றையும் பார்க்கின்றார். இது என்னது? ஒரு அறிவில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம். இதை நம்ம கவனமாக புரிஞ்சுக்கணும். இதை நம்ம வாச்சியார்த்தமாக எடுக்க முடியாது. வாச்சியார்த்தம்னா டிக்ஷனரி மீனிங். எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் பார்த்தோன்னே எல்லாருமே அப்படி கடவுளாக தெரியுவாங்க. தோஷம் நல்லாவே தெரியும். ஆனால் அதையும் தாண்டி என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம எல்லாவற்றிலும் இறைவன் தான் இருக்கின்றான்னு அதை பேர் தான் சமதிருஷ்டி. எல்லாரையும் இறைவனாக பார்ப்பது, இருப்பது எல்லாம் இறைவனே. இப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு ஞான திருஷ்டியை ஞானிக்கு உண்டாகின்றது. ஏன்னா உலகம் என்பது எப்படின்னா, உலகங்கிறது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி தான். நமக்கு கண்ணாடியில் யாருக்கு பார்ப்போம்? நம்மளை தான் பார்ப்போம். நம்மளை பற்றி நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை தான் உலகத்தில் நம்ம பார்ப்போம். நம்ம ஒரு கதை, மகாபாரதத்தை தெரியும் உங்களுக்கு. துரியோதனனையும் தர்மரையும் என்ன சொல்கிறாரு கிருஷ்ணர்? சொல்கிறார், போய் நல்லவங்களெல்லாம் போய் கூட்டிகிட்டு வா, கெட்டவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னோடனே துரியோதனன் என்ன சொல்கிறான்? நல்லவங்களே இல்லைங்கிற. அதே உலகத்தில் தர்மர் என்ன சொல்கிறாரு? கெட்டவங்களே இல்லைங்கிற. இப்போ உலகம் என்பது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் நம்மளுடைய பிரச்சனை எங்கே இருக்குது? நம்மளுடைய பார்வையில் இருக்கின்றது. இப்போ எதனால் இவர் எல்லாத்தையும் இறைவனாக பார்க்கின்றார் அப்படின்னா, அவர் எல்லார்ட்டிற்கு அந்த நாமரூபத்தை கடந்த அந்த பரம்பொருளாக எல்லாரையுமே பார்க்கின்றார். ஏன்னா அவர் தன்னை உடம்பாக நினைப்பதில்லை. தன்னை பிரம்மமாக நினைப்பதால் பிறரையும் பிரம்மமாக நினைக்கின்றார். நம்மளே பார்க்கலாம். நமக்கு ரொம்ப ட்ரெஸ் பண்ணுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம போனோடனே யார் எப்படி சேலையில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அடுத்தவங்க என்ன சேலை கட்டியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். சாப்பிட்றதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம என்னென்ன எங்கே அன்னைக்கு அந்த சாப்பாடு, அவங்க வீட்டில் இந்த சாப்பாடு என்ன பண்ணுவோம்? எதில் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ. இப்போ நம்ம வீடை க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறதுல சிலர் பேருக்கு அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அப்போ எல்லார் வீட்லேயும் இதையே தான் பார்ப்பான். இப்போ ஃபோக்கஸ் எதில் இருக்குது? இப்போ ஞானி தன்னை ஆத்மாவாக புரிந்து கொண்டதால் எல்லாரையுமே அவன் ஆத்மாவாக தான் நினைக்கின்றான். பண்டிதாக சமதர்ஷினக. இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா இதுதான் நமக்கு முடிவில் நமக்கு பெற வேண்டிய பிரயோஜனம் இதுதான். ஏன்னா இது இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும்? நாம் எல்லாரையும் சர்வாத்ம பாவம், நோக்கும் திசையெல்லாம் நானன்றி வேறில்லை, நோக்க களியாட்டம். இதனால் நமக்கு கிடைக்க போகின்ற அந்த பிரயோஜனத்தை சொல்லிட்டார். இப்போ அடுத்து இன்னொரு பலன். நமக்கு இந்த ஞானம் என்ன கொடுக்க போகுது? இந்த ஞானம் நமக்கு என்ன கொடுக்க போகின்றது? 19 இஹைவ தைர்ஜித சர்கஹ
येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता நீ உன்னை மாற்றிட்டினா உலகமே மாறிடும் அப்படிங்கிறாரு. அதான் சொல்லியிருக்காரு. நீ பார்க்கும் கண்ணோட்டம் மாறிச்சின்னா உலகமே மாற்ற உடையதாக இருக்கும். இப்போ இதில் இன்னொரு பிரயோஜனம் சொல்கிறார். இஹைவ தைர்ஜித சர்கः ஏஷாம் சாம்யே ஸ்திதம் மனः. ஏஷாம் மனः சாம்யே ஸ்திதம், எவர்களுடைய மனமானது சாம்யே ஸ்திதம், அந்த சமமான பிரம்மனிடத்திலேயே நிலை பெற்று இருக்கின்றதோ, எப்பவும் தன்னை பிரம்மமாகவே நினைத்து கொண்டிருப்பவன் எப்படி இருக்கான்? இஹைவ தைர்ஜிதः சர்கः, இஹ ஏவ, இந்த பிறவியிலேயே, சர்கஹன பிறவி, தைஹி ஜிதஹ, அவர்களால், யார் சதா அந்த பிரம்ம நிஷ்டையிலே இருக்காரோ, யார் தன்னை அந்த பரம்பொருளாக அந்த ஆத்மாவாக நன்றாக புரிந்து கொண்டிருக்கின்றாரோ அவன் இஹைவ சர்கஹ ஜிதஹ, இப்போதே அவன் பிறவியிலிருந்து விடுபட்டவன் ஆகின்றான். இது நமக்கு முக்கியமான ஒரு கிருஷ்ணரே சொல்கிறார், அவர் வாக்கு தத்தம் கொடுத்துருக்கார். யார் இந்த பேருண்மையை உணர்கின்றானோ அவன் இங்கேயே இப்போதே மோட்சத்தில் இருக்கின்றான். நம்ம இறந்ததுக்கப்புறம் மோட்சத்தில் நம்ம பேசுகிறதே கிடையாது. ஏன்னா அதெல்லாம் கேரண்டி கிடையாது. கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு தெரியாது நமக்கு. இப்போ நமக்கு இதில் தான் இது நமக்கு அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் தான் நமக்கு ஜீவன் முக்திங்கிற பதம் இருக்குது. இங்கேயே நீ புரிஞ்சிக்க முடியும், நீ முக்தியாக இருக்கியா இல்லையா, ஜீவன் முக்தி அப்படிங்கிற. இப்போ இதனால், இந்த ஞானத்தினால இதை புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை, நன்றாக ஸ்திதம் மனகன்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காரு. இந்த விஷயம் புரிஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் நன்றாக ஆழ் மனதில் பதிகிறது. யாருக்கு இந்த ஞானம் நன்றாக புரிஞ்சு நன்றாக மனதில் பதிஞ்சு அவன் தன்னை உடல் மனம் புத்தின்னு எப்படி நம்ம உடம்பா நம்ம எப்படி நினச்சிட்டு இருக்கோமோ அதுபோல் நான் உடல் இல்லைங்கிற ஞானம் யாருக்கு ஆழமாக பதிக்கின்றதோ அவன் இங்கேயே இப்போதே அவன் பிறவியிலிருந்து விடுபடுகின்றான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போவே அவன் தன்னை பிறந்தவனாக, இந்த உடல் தான் பிறந்திருக்கின்றது, இப்போவே விடுபட்டுறான். நான் பிறக்கலை அப்படிங்கிறத, உடம்பு தான் பிறந்திருக்கு, உண்மையில் நான் பிறக்கவில்லை அப்படிங்கிறத முழுமையாக அவனால் புரிஞ்சுக்கிறான். பிறந்ததே இல்லை என்னும் பிரம்மமா நானே நானே நன்றாக ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சுன்னா இப்போவே அவன் பிறக்கலை. மற்றவங்க நினச்சிட்டு இருக்கலாம் அவன் பிறந்திருக்கிறதா நினச்சிட்டு இருக்கலாம், பிறவி இருக்கிறதா நினச்சிக்கிடலாம். தன்னை பற்றி அவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான்? நான் பிறக்கவே இல்லைன்னு இப்போவே அவன் நிஷ்டையில் இருக்கான். அதுதான் நமக்கு ஜீவன் முக்தி லட்சணம் பார்க்குறோம். இந்த பிறவியில் இப்போவே பிறக்கலை நம்ம சொல்கிறோம், மீண்டும் அவன் பிறப்பதில்லைன்னு சாஸ்திரத்தில் இவர் சொல்கிறார். நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்ம தஸ்மாத் பிரம்மணி தே ஸ்திதா. எப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவத்தோடு அவங்க இருக்காங்க அந்த ஞானி அப்படின்னா, நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்ம, எல்லோரிடம் சமமாக இருக்கின்ற அந்த பிரம்ம தத்துவமே நான் என்பதை நன்றாக, அந்த நிர்தோஷம் தோஷமற்ற அந்த மெய்ப்பொருளே நான் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள். தஸ்மாத் பிரம்மணி தேஸ்திதா, அந்த பிரம்ம தர்ஷனத்தையே எப்பவும் அவர்கள் நிலை பெற்று இருக்கின்றார்கள். எந்த பிரம்ம தர்ஷனம்? போன ஸ்லோகத்தில் சொன்னது, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதாக சமதர்ஷனம். அந்த ஞானி தன்னையும் உடம்பா நினைக்கிறது இல்லை, யாரையும் உடம்பா நினைக்கிறது, எல்லாவற்றிற்கும் அந்த ஆதாரமான அந்த மெய்ப்பொருளே நான்கிறத நன்றாக உணர்ந்து இருக்கின்றார்கள். அதனால என்ன ஆகின்றது? இப்போவே அவர்கள்
பிறவியிலிருந்து விடுபட்டவராக இருக்கின்றார்கள். அது பேர் ஜீவன் முக்தின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இறந்ததுக்கப்புறம் பிறவி இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு விதேக முக்தின்னு சொல்கிறோம். விதேக முக்தி, தேகத்தை விட்டதுக்கப்புறம் இருக்கின்ற முக்திக்கு பேர் விதேக முக்தி. இப்போவே நம்ம மோட்சம்னா என்ன, துன்பம் இல்லாத நிலையை தான் நம்ம மோட்சம்னு சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட இந்த ஞானி இப்போவே துன்பத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டவராக இருக்கின்றார். அப்படியா? அப்படின்னா அந்த ஞானி எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இது கொடுக்குறார். ஞானி எப்படி இருப்பார் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நம்ம இன்னும் இது இந்த லட்சணம் நம்ம இந்த ஒரு நிலை அடையணும்னா நம்மளை எப்படி மாற்றிக்கிடணும், ஒரு ஞானி எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப இது முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். ஒரு ஞானி எப்படி இருப்பார், நம்ம ஏற்கனவே சிதப்பரக லட்சணத்தில் பார்த்த விஷயந்தான். இதை கொஞ்சம் நமக்கு மாற்றி சொல்கிறார். 20 ந பிரஹ்ருஷ்யேத் பிரியம் பிராப்ய நோ த்விஜேத் பிராப்ய சாப்ரியம் ஸ்திர புத்திர சம்மூடஹ பிரம்மவித் பிரம்மணி ஸ்திதஹ ந பிரஹ்ருஷ்யேத் பிரியம் பிராப்ய नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर सम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः. ஸோ இப்போ இந்த ஜீவன் முக்தன் இப்போவே பிறவியிலிருந்து விடுபட்ட ஒருத்தன் எப்படி இருப்பான், அந்த ஞானி எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா, ந பிரஹ்ருஷ்யேத் பிரியம் பிராப்ய, பிரியம்னா எனக்கு விரும்பியது, பிராப்ய கிடைக்கும்போது, ந பிரஹ்ருஷ்யேத் என்ன பண்ணுறது கிடையாது, ஓவராக துள்ளி குதிக்கிறது கிடையாது. ந பிரஹ்ருஷ்யேத் பிரியம் பிராப்ய ந உத்விஜேத் பிராப்யச்ச அப்ரியம். அப்ரியம் எனக்கு நான் நினச்சது நடக்கலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதில்ல, ந உத்விஜேத் மனக்கொதிப்பு அடைவது இல்லை. பெருசாக என்ன பண்ணுறதில்ல, மனக்கொதிப்பு அடைவது இல்லை. இப்போ நமக்கு ரொம்ப அடுத்த வீட்டில் ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு நிறைய நியூஸ் பார்க்குறோம். நம்ம நியூஸ் பார்க்கும்போது நிறைய இங்கே இப்போ என்னமோ நடந்துகிட்ருக்கு இல்லையா, எர்த்குவேக் வந்துச்சு, பூகம்பம் வருது, அது இதுன்னு பார்க்குறோம். பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறோம், ஹெட்லைன்ஸை பார்க்குறோம், பார்த்துட்டு மூடி வச்சுறோம். நமக்கு ஓ அப்படியா அப்படின்னு கேட்டு என்ன பண்ணிடுறோம், மூடி வச்சிடும். இதே இது நம்ம வீட்டில் ஒருத்தர் இதே இதில் மாட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், நமக்கு அதே விஷயந்தான். எவ்வளோ பதட்டம் வருது நமக்கு. அது நேச்சுரல் தான் நமக்கு. அது நம்ம கூடாதுன்னு நமக்கு ஒன்றும் சொல்லலை. ஆனால் ஒரு ஒரு நமக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பது, அதை ஏற்றுக்கொள்வது, அதனால் அதுதான் நமக்கு நிறையா புராணங்களில் அதுக்காக தான் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம ராமாயணத்தில் பார்க்குறோம், அடுத்த நாள் உனக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்கிறாங்க ராமருக்கு. ஓ அப்படியான்னு கேட்டார். அதுக்கு அடுத்த நாள் காட்டுக்கு போன்னு சொல்கிறாங்க. ஓ அப்படியான்னு கேட்டுட்டேன். அதைத்தான் ஞானியோடைய நிலைமை சொல்லும்போது, ஓ அப்படியா, அந்த சமபாவம், அந்த அக்செப்டன்ஸ். இப்போ சில பேருக்கு என்ன ஆகும், நமக்கு டைம் எடுக்கும், உடனே வந்துடாது நமக்கு அந்த அக்செப்டன்ஸ். எதனால் அந்த அக்செப்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு பலூன் வாங்கிட்டு வர்றோம், நம்ம வாங்கலாம், ஒரு பிள்ளைகளுக்கு பலூன் வாங்கி கொடுக்குறோம். இது எக்ஸிபிஷன் நடக்குது, பிள்ளைய கூட்டிகிட்டு பலூன் வாங்கிட்டு வரோம். வாங்கிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் என்னது, அந்த பலூன் உடஞ்சிருது. அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணுது, கூன்னு அழுது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சிரிச்சிட்ருக்கோம். எதனால், நமக்கு தெரியும் பலூன் உடையும், கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும், அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி ஞானிக்கு நல்லா தெரியும், ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா இதுவும் கடந்து போகும், கொஞ்ச நேரம்தான் இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு துன்பம் வந்தால் இதுவும் கடந்து போகும். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், அனாத்மாவுடைய ஸ்வரூபம் மறக்கவே கூடாது, நம்ம படிச்சிருக்கோம். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமா பாயினோ நித்யாக தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. அனாத்மாவுடைய ஸ்வரூபம் என்ன,
மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். என்ன பண்ண முடியாது? தாம் திதிக்ஷஸ்வ, அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும். நமக்கு இந்த பலூன் ஞானம் இருக்குது, பலூனில் ஞானம் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் என்ன வந்தாலும் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆகலைன்னு கஷ்டப்படுவோம், கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் ஆச்சேன்னு கஷ்டப்படுவோம், பிள்ளை பிறக்க முன்னாடி பிள்ளை இல்லையேன்னு கஷ்டப்படுவோம், அப்புறம் பிள்ளை இருக்கேன்னு கஷ்டப்படுவோம். இதே தான் நமக்கு எல்லா விதத்துலேயும் நமக்கு சுகமும் துக்கமும் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இது அப்படித்தான் இருக்கும் இந்த அனாத்மா. இது ஞானிக்கு நல்லா தெரியும். அதனால சுகம் வந்தாலும் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன், துக்கம் வந்தாலும் கொஞ்ச நாள் தான். இது மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும்னு ஞானிக்கு நல்லா தெரியும். அதனால் ராத்திரி வந்தால் பகல் வரும், பகல் வந்தால் ராத்திரி வரும். அது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இருட்டிடுச்சே நம்ம நினைக்கிறோம், ஐயோ இருட்டி போச்சேன்னு கவலைப்படுவோமா? தெரியும், கொஞ்சம் நேரத்தில் விடிஞ்சிரும்னு தெரியும். அதே மாதிரி பிரச்சனைகள் என்னாகும்? மாறி மாறி யாருக்கு தான் இல்லை, அப்படி தான் இருக்கும். அதனால் ஞானிக்கு பிரச்சனையே வராதுன்னா கிடையவே கிடையாது. மாறி மாறி பிரச்சனைகள் வந்தாலும் இந்த அனாத்மா இப்படி தான் இருக்கும்னு அந்த ஞானம் அவருக்கு நன்றாக திடமாக இருக்கின்றது. இன்னொன்று, அந்த அக்செப்டன்ஸ் அவருக்கு இருக்கும், அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனோபாவம். நமக்கு பல நேரங்களில் நமக்கு மன கொதிப்புக்கு காரணம் அதை நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாமல் இருக்கிறது தான் பல பிரச்சனைகள் காரணம். பிரச்சனைகள் இருக்க தான் போகுது நமக்கு, அதை நமக்கு அக்செப்டன்ஸ் வர்றதுக்கு டைம் எடுக்கும். நமக்கு ஞானிக்கு அந்த எதிர்பார்ப்புகள் எதுவுமே இல்லை, அதனால பெருசாக என்ன இல்லை, ஏமாற்றம் இல்லை. அதனால் ந பிரஹிருஷ்யேத் பிரியம் பிராப்பிய ந உத்விஜேத் பிராப்பியச்ச அப்பிரியம். ஸ்திரபுத்திஹி அசம்மூடக பிரம்மவித்து பிரம்மணி ஸ்திதக, முக்கியமான பதங்களாக கொடுக்குறார். பிரம்மணி ஸ்திதக, அந்த நான் பிரம்மங்கிறதுல அவர் என்னவா இருக்கார்? நான் அந்த ஆத்மஸ்வரூபங்கிறதுல ஸ்திதக. ஸ்திதகன்னு என்னது? ஸ்திதகன்னு என்னது? அவர் திடமாக ஞானத்தில் இருக்கின்றார், உறுதியான ஞானத்தில் இருக்கின்றார். என்ன ஞானம்? பிரம்மணி ஸ்திதக, அந்த பிரம்மத்திலேயே நிலை பெற்று இருக்கின்றார். நான் அந்த மெய்ப்பொருள்ங்கிறதுல திட ஞானம் இருக்கின்றது. எதனால? பிரம்மவித், அந்த பிரம்மத்தை நன்றாக புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார். எதனால? நீண்ட நாள் படிக்கிறோம், எத்தனை வருஷமாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், விடாமல் படிக்கிறோம், எத்தனை தடவை படிக்கிறோம் கீதையை. சின்மயானந்த சுவாமிகிட்ட யாரோ சொன்னாங்களா, சுவாமி நான் இத்தனை சாப்டர்ஸ் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோடனே அவர் சொன்னாரா, ஐ ஹவ் கான் த்ரூ 8 chapters அப்படின்னாங்களாம். உடனே அவர் கேட்டாரா, ஹவு மெனி சாப்டர்ஸ் கான் த்ரூ யூ அப்படின்னு கேட்டார். எத்தனை சாப்டர் உனக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னாரா. அது மாதிரி பிரம்மவித், நீண்ட நாள். ஏன்னா நமக்கு நிறைய கேள்வி எல்லாம் வரும். எவ்வளோ நாள் படிக்கணும் அப்படின்னா, எப்போ உனக்கு கேள்வியே இல்லையோ அது வரைக்கும் படிக்கணும். அதான் மனனம். அசம்மூடகன்னா நம்ம அறிவில் இருக்கின்ற அந்த அறியாமை எல்லாம் நீங்கும் வரைக்கும் நீண்ட நாள் படிக்கணும். இது உடனேலாம் படித்து முடிக்கிற விஷயம் கிடையாது. நமக்கு சாமிஜி சொல்லுவாங்க, நாங்களாம் இதுக்கு வாழ்க்கையவே கொடுத்துட்டு வந்திருக்கோம், நீங்கள் எல்லாம் சும்மா கொஞ்ச நாள் புரியலன்னா என்னமா அர்த்தம் அப்படிம்பாங்க. இப்போ விடாமல் என்ன பண்ணுறோம், புரியலேனாலும் படிக்கிறோம். திரும்ப படிக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய தொடங்கும். ஏன்னா 18 சாப்டர்னு முடிக்கணும்னா எத்தனை வருஷம் ஆகும்? நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய தொடங்கும். ஏன்னா இது ரொம்ப நுண்மையான விஷயமா இருக்குது. புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், புரியாத மாதிரி இருக்கும். ஆனால் விடாமல் படிக்க என்ன ஆகும், நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கேள்விகள் எல்லாம் மறைய தொடங்கும். ஸ்திர புத்திஹி, அதுக்கப்புறம் படித்தோம், தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம், நிறைய சந்தேகம் வரும் நமக்கு. அந்த சந்தேகத்தெல்லாம் கேட்டு நிவர்த்தி பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறமும் என்ன ஆகாது, நமக்கு இந்த பழைய வாசனை விடாது. நம்ம இப்படியே யோசித்து பழகியிருக்கோம் இல்லையா? கவலைப்பட்டே பழகியிருக்கோம். ஆனால் கவலைப்படாதன்னு கிருஷ்ணன் கவலைப்படாதன்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் அதுதான் முடியாது நம்மளால்.
திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணுவோம், உடம்புக்குரிய பிரச்சனையும் மனசுக்குரிய பிரச்சனையும் ஏன் பிரச்சனை என்ன பண்ணுவோம், அந்த யானை தந்தலையிலேயே மண்ணை தூக்கி தூக்கி போட்ட மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், சும்மா இருக்கும்போதெல்லாம் அது என்ன பண்ணுவோம், அப்போ தான் நல்லா குளிப்பாட்டி விட்டு போயிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அது உடனே என்ன பண்ணுவோம், போய் மண்ணை தூக்கி காலையில் போடும். அது மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், குரு வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு, பாராதி பூதம் நீ அல்லை, உன்னிப்பார் இந்திரியம் கரணம் நீ அல்லை, ஆராய் உணர்வேணி என்றான். திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணுவோம், குளிப்பாட்டி வச்சாலும் விவகாரத்துக்குள்ளே போனால் என்ன மண்ணை தூக்கி போட்ட மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எல்லா பிரச்சனையும் நம்ம தலையிலே தூக்கி போட்டு எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது, அந்த பிரச்சனை இருக்குது, இந்த கவலை இருக்குது, அந்த கவலை இருக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீண்ட நாள் ஆகும் நமக்கு இந்த பழைய வாசனை போகிறதுக்கு. ஸ்திர புத்திஹி அசம்மூடக பிரம்மவித்து பிரம்மணி ஸ்திதக. ஏன்னா இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மற்றவங்களையே மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். இப்போ கிளாஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீ ஒன்றை மட்டும் மாற்று, உலகமே மாறிடும்னு சொல்லி கொடுப்பேன். யாரையும் மாற்ற முடியாது உலகத்தில். நம்ம நினைக்கிறோம் இதை மாற்றிடணும் அதை மாற்றிடணும்னு நினைப்போம். ஒன்றை மாற்றினா இன்னொன்று என்ன ஒரு சாணி ஏறினா முளைஞ்ச இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சா அடுத்து மாறி மாறி என்ன ஆகும் நமக்கு. இப்போ நம்மளுடைய பார்வையை மாற்றிக்கோங்கிறார். வேறு யாரையும் மாற்ற முடியாது. சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப், த வேர்ல்டு வில் சேஞ்ச். உலகமே மாறிடும். இப்போ பிரம்மவித்து பிரம்மணி ஸ்திதக. நமக்கு நம்ம பிராரப்தத்தில் என்ன பிரச்சனைனாலும் யாருக்குனாலும் எப்போனாலும் வரலாம். நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அதில் நமக்கு நோ சொல்லவே முடியாது. அப்போ அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது, இந்த ஞானத்தோடு எப்படி நம்ம இந்த வாழ்க்கையை நடத்துறது. ந பிரஹ்ருஷ்யேத் பிரியம் பிராப்பிய ந உத்விஜேத் பிராப்பிய அப்பிரியம். இதே தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். நம்ம துக்கேஷு அனுத்விக்னமனாக சுகேஷு விகதஸ்பிருக வீத ராக பய குரோதக ஸ்திததி முனி ருச்சியத்தே. எங்கே பார்த்தோம், நம்ம ஸ்தித பிரஜ்ஞ லட்சணத்தில் பார்த்துருக்கோம். நமக்கு இது ஆழமாக பதியணும். யார்கிட்ட எதை எதிர்பார்க்காம நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கும் போது என்ன ஆகும், நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பெருசாக என்ன பண்ணும், எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனோபாவம் வந்துடுது. நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும் மனோபாவம் வந்தோடனே என்ன ஆகும், நமக்கு சுகத்துலேயும் துக்கத்துலேயும் ஒரு பேலன்ஸ்டு மென்டல் ஸ்டேட். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு நாமே வந்து இதை நம்ம நம்மளையே என்ன பண்ணுறோம், நம்ம திருத்திக்கிட்டே இருக்கோம். இதனால் என்ன ஆகும், நமக்கு நம்மளுடைய ஞான நிஷ்டை வர வர என்ன ஆகும், நமக்கு ஸ்திர புத்திஹி அசம்மூடக பிரம்மவித்து பிரம்மணி ஸ்திதக. இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாரு அடுத்ததில். இந்த ஞானி எப்படி இருக்கார் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறார். 21, 22, 23 இது மூணுலேயும் நம்ம வெளி விஷயங்கள்லேருந்து நம்மளுடைய மனசை, நம்மளுடைய ஆசைகள் எல்லாம் உலக விஷயத்திலிருந்து உள்முகமாக திருப்புவதனால நமக்கு என்னென்ன பிரயோஜனம் எல்லாம் கிடைக்கும். இவ்வளோ நாள் வெளியிலேயே சுற்றிட்டு இருந்துச்சு மனசு. இது கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும், அது நினச்சா அங்கே போனால் நல்லாயிருக்கு, இங்கே போனால் எனக்கு இது. அதை விட்டுட்டு ஒரு வைராகியம் வரும்போது அந்த வைராகியத்தின் பெருமை எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத 21, 22, 23 இந்த மூணுலேயும் நம்ம புற இன்பத்திலேயே நம்மளுடைய நாட்டை இருந்துச்சு. அதை விட்டு நாம் அக இன்பத்துக்குள்ளே வரும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும். 21 பாஹ்ய ஸ்பர்ஷேஷ்வ சக்தாத்மா விந்தத்யாத்மனி யத் சுகம் சப்ரம்மயோகயுக்தாத்மா சுகம் அக்ஷயமஷ்ணுதே. பாஹ்ய ஸ்பர்ஷேஷ்வ சக்தாத்மா விந்தத்யாத்மனி யத் சுகம் சப்ரம்மயோகயுக்தாத்மா சுகம் அக்ஷயமஷ்ணுதே. சுகத்தை பற்றி ஒரு விசாரத்துக்குள்ளே போகிறார். பாஹ்ய ஸ்பர்ஷேஷு அசக்த ஆத்மா. பாஹ்யம்னா வெளியே, ஸ்பர்ஷம்னா பொருட்கள். அசக்த ஆத்மா வெளி விஷயங்களிலேயே நாட்டம் கொண்டு அதிலேயே இருக்கின்றவன் யத் சுகம் விந்ததி எப்படிப்பட்ட ஒரு நிறைவை அடைகின்றானோ. ஏன்னா நமக்கு படைக்கும் போதே இறைவன் சுகத்தை வெளியில் இருக்கிறது மாதிரி ஒரு பிரமையிலேயே தான் நம்ம படைச்சிட்டேன்.
அது வந்து படைக்கும் போதே இறைவனுடைய படைப்பிலேயே அப்படி தான் இருக்குது. பராஞ்சிகாணி வெதிர்நத் ஸ்வயபூ தஸ்மாத் பராங் பஷ்யதி ந அந்தராத்மன். பராக் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். பராங் பஷ்யத்தி, இதில் சுகம் கிடச்சிரும், அதில் சுகம் கிடச்சிரும், இதை சாப்பிட்டா கிடச்சிரும், இங்கே போனால் கிடச்சிரும், இவங்க என் கூட பேசிட்டா கிடச்சிரும், பிள்ளையால் சுகம், புருஷனால் சுகம், இதால் சுகம், அதால் சுகம்னு என்ன பண்ணுறோம்? சுகத்தை வெளியவே தேடியே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? பழகிட்டோம். ஏன்னா நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதே இறைவனுடைய திட்டமே அப்படி தான் இருக்குது. வெளியில் நமக்கு என்ன சுகம் கிடைக்கின்றதோ, பாஹ்ய ஸ்பர்ஷேஷு, ஸ்பர்ஷம்னா இன்டராக்ஷன், ஸ்பர்ஷம். இப்போ நமக்கு சுகம் எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னா, இந்திரிய விஷயங்களும் இந்திரியங்களும் காண்டாக்ட் பண்ணும்போது. நம்ம ஃபோனை பார்க்குறோம், கண்ணும் வேணும், ஃபோனும் வேணும், ஆப்ஜெக்டும் வேணும், அந்த இந்திரியமும் வேணும், மனசும் வேணும். இருந்தால் தான் என்ன பண்ணுவோம்? அதில் சுகம் கிடைக்கும். எல்லா விஷயமே அப்படி தான். கண்ணும் வேணும் நமக்கு, பொருள்களும் வேணும். அது மாதிரி நாக்கும் வேணும் நமக்கு, சாப்பாடும் வேணும். இப்போ ஒன்றொன்றுக்கும் என்ன பண்ண அந்த இன்டராக்ஷன், ஸ்பர்ஷம் உண்டாகணும் நமக்கு. அப்போ தான் என்னாகும்? ஒரு சுகம் கிடைக்கும். வெளி விஷயத்தில் நமக்கு சுகம் எப்படி உண்டாகின்றது? பாஹ்ய ஸ்பர்ஷேஷு அசக்தாத்மா, அதில் பற்றுடையவன். நல்லா சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம், சாப்பிடணும்னு நினச்சா மட்டும் சுகம் கிடைக்காது, சாப்பாடு கிடைக்கணும். சாப்பாடு கிடைச்சா மட்டும் போகாது, அதை சாப்பிடணும். இப்போ இத்தனை இது இருந்தால் தான் என்ன பண்ணும்? ஒரு சுகம் கிடைக்கும். அந்த உலக விஷய சுகம் எல்லாமே இப்படி தான் நமக்கு கிடைக்கின்றது. இந்த விஷய சுகம், அதில் என்ன சுகம் கிடைக்கின்றதோ, விஷய பொருட்களில் என்ன சுகம் கிடைக்கின்றதோ, விந்ததி எத் சுகம், எந்த நிறைவை உலக மக்கள் உலக விஷயத்தில் பெறுகின்றார்களோ அதே சுகத்தை, அதைவிட மேலான சுகத்தை ஞானி தன்னிடமே பெறுகின்றார். பாஹ்ய ஸ்பர்ஷேஷு அசக்தாத்மா விந்ததி யத் சுகம் ச பிரம்மயோக யுக்தாத்மா சுகம் அக்ஷயம் அஷ்ணுதே. அக்ஷயம், அக்ஷய பாத்திரம், நம்ம திரௌபதி கதை பார்த்துருக்கோம். நம்ம அக்ஷய பாத்திரத்தை எடுக்க எடுக்க என்ன, அது சாப்பாடு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படியே என்ன பண்ணும்? வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சாப்பாடு. அது மாதிரி அக்ஷயம் சுகம். அக்ஷயம்னு என்னது? குறைவே இல்லாமல் சுகம் உனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். எங்கே? உன்னிடத்திலேயே. இந்த ஞானம் உனக்கு கிடைச்சா ச பிரம்மயோக யுக்தாத்மா, தன்னை அந்த ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டவன், அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? அவன் சுகத்துக்காக எங்கேயுமே போக வேண்டியதில்லை. அவன் தன்னிடமே இன்பத்தை உணர்கின்றான். மற்ற விஷய சுகத்தில் எடுக்கிற அந்த ஆனந்தம் எல்லாம் ஆபாச சுகம்னு சொல்கிறோம். ஆபாசம்னா இந்த இது தப்பான கிடையாது, போலியான சுகம், பொய்யான ஒரு சுகம், சுக ஆபாசம்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா எதனால் அது சுக ஆபாசம்னு சொல்கிறோன்னா, அது தற்காலிகமானது. பொருள்கள்கிட்ட, உறவுகள்கிட்ட, உலகத்தில், உடைமைகளில் எல்லாம் என்னாகும்? நமக்கு கொஞ்ச நாள் ஒரு உறவு ஆச்சுன்னா நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது வரைக்கும் தான் அந்த உறவு நமக்கு பிடிக்கும். அதே உறவு நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கல அப்படின்னா, எந்த உறவு நம்ம தேடி தேடி போனோமோ அதே உறவு நமக்கு முல்லா குத்த தொடங்கும். டெம்பரரி ஹாப்பினஸ். இது நம்ம எதையும் யாரையும் எதற்காகவும் எதிர்பார்க்காமல் என்னிடமே இருக்கின்ற சுகத்தை நான் உணர்கின்றேன். ஒரு கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்? பக்கத்து வீட்டு தான் எட்டி பார்ப்போம். நம்ம கிட்ட கரண்ட் இல்லை, அவங்க கிட்ட கரண்ட் இருக்கா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம்? பக்கத்து வீட்டை பார்ப்போம். இப்போ நம்ம வீட்டிலையே ஒரு யூபிஎஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம அப்பவும் பக்கத்து வீட்டை பார்ப்போம். நமக்கு எப்படி இருக்குது? நம்மக்கிட்ட கரண்ட் இருக்குது. அதான் யூபிஎஸ் என்னது? அன்இன்டரப்டட் பவர் சப்ளை. இது ஞானிக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, அன்இன்டரப்டட் யூஎஸ்ஏன்னா அமெரிக்கா கிடையாது. அன்இன்டரப்டட் சப்ளை ஆஃப் ஆனந்தா. நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? என்னிடமே ஆனந்த நானே ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்பதை புரிந்து கொள்ளும்போது நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்? நான் நிம்மதிக்காக எதையும் யாரையும் யூஎஸ்ஏக்கெலாம் போக வேண்டியதே இல்லை. நம்ம கிட்டேயே என்னது? யூஎஸ்ஏ இருக்குது. அப்போ சப்ளை ஆஃப் ஆனந்தா. யூபிஎஸ் அது நம்ம அவர் யூஏஎஸ்ன்னு போட்டார் சாமிஜி, நான் யூஎஸ்ஏன்னு மாற்றிட்டேன். எல்லாம் அமெரிக்கா போனால் தான் ஆனந்தம்னு நினைக்கிறோம். நம்மக்கிட்டே என்ன இருக்குது?
அந்த குறைவற்ற ஆனந்தம் நம்மிடமே இருக்கின்றது. சின்மயானந்த சாமிஜி எப்போ ஒன்று சொல்லுவாங்க, டோன்ட் புட் த கீ ஆஃப் ஹாப்பினஸ் இன்டு அதர் பர்சன்ஸ் பாக்கெட் அப்படிம்பார். உன்னுடைய சந்தோஷத்தோட சாவியை அடுத்தவன் பாக்கெட்டில் போடாத. அவன் சாவி கொடுக்க மாட்டேன்னா என்ன பண்ணுவேன்? நீ ஒப்பாரி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், ஒன்றொன்றுக்கா தேடிக்கிட்டே இருக்கணும். என்னை சந்தோஷப்படுத்து, என்னை சந்தோஷப்படுத்துன்னு உறவுகள்கிட்ட உடைமைகள்கிட்ட என்ன பண்ணணும்? கதறிக்கிட்டே இருக்கணும். நீயே ஆனந்தம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை. அவனுக்கு விஷய சுகத்தில் என்ன சந்தோஷம் கிடைக்கின்றதோ அதை விட அக்ஷயம் சுகம்னு சொல்லிட்டாரு. அழிவில்லாத சுகம். எப்போவும் கரண்ட்டு வந்துட்டே இருக்கும். நமக்கு கரண்ட் கட்டே கிடையாது. என்ன யூபிஎஸ் என்கிட்ட இருக்கு. அப்பப்போ யூபிஎஸ் என்னது வெளியே கரண்ட்டு போச்சுனாலும் எனக்கு லைட் எரியும். அதே மாதிரி எனக்கு எதிர்பாராத விஷயம் நடந்தாலும் கரண்ட்டு போகிறதுனா என்ன அர்த்தம்? கரெக்டாக திருஷ்டாந்தத்தையும் தாஷ்டாந்தத்தையும் பொருத்தி பார்க்கணும். ஆமாம், யூபிஎஸ் சொன்னாங்க புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. எனக்கு பிரச்சனை வரும்போது நான் அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கின்றேன். அக்ஷயம் சுகம் அஷ்ணுதே. யார்? ச பிரம்மயோக யுக்தாத்மா. யார் அந்த பிரம்ம ஞானத்தோடு இருக்கின்றானோ அவனுக்கு எப்பவும் அக்ஷயம் சுகம் அஷ்ணுதே. அவன் என்ன பண்ணுகின்றான்? அழியாத அந்த மாறாத சுகத்திலேயே எப்போதும் திளைத்து இருக்கின்றான். இது நமக்கு முக்கியமான வெரி வெரி ப்ராக்டிக்கல். அதனால தான் கீதை ரொம்ப மகத்துவமானது. நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணணும், ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு டிப்ஸு. இப்படி பண்ணுன்னு என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கிற மாதிரி கொண்டு போவார். அதுக்கப்புறம் ந பிரகிருஷேத் பிரியம் பிராப்பிய ந உத்விஜேத் பிராப்பியச்ச அப்பிரியம். சுகத்துலேயும் துக்கத்துலேயும் என்ன பண்ண போன ஸ்லோகத்தில் தான் பார்த்தோம். என்ன சுகம் வந்தால் துல்லாத, துக்கம் வந்தால் துடிக்காத, ரெண்டுலேயும் சமபுத்தியாக இருந்துக்கோ, பேலன்ஸ்டாக இருந்துக்கோ, ஆட்டம் போடாத, மறந்துடாத, குதிக்காத. எப்பவும் பலூன் எப்போனாலும் வெடிக்கும். எந்த பலூன் எப்போ வெடிக்கும்னு தெரியாது. அது புண்ணிய எவ்வளோ நமக்கு புண்ணியம் இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் ஒரு வஸ்துவில் இருந்தோ ஒரு உறவில் இருந்தோ நமக்கு சுகம் கிடைக்கும். நல்லா புரியணும். நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு வஸ்துவோ ஒரு உடைமை பொருளோ ஒரு உறவோ நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் நம்மளோட புண்ணியம் எவ்வளவு இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் அதுலேருந்து நமக்கு சுகத்தை கிடைக்கும். எப்போ நம்மளுடைய புண்ணியம் காலியாக போச்சோ அப்போ என்ன ஆகாது? நமக்கு அதுலேருந்து சுகம் கிடைக்காது. சுகத்தை கொடுக்குற அதே விஷயத்தில் இப்போ புண்ணியம் காலியாக போயிருக்கும். அதனால் என்ன ஆகுது? நமக்கு அதில் சுகம் கிடைக்காது. அப்போ எப்போனாலும் என்ன ஆகலாம்? பலூன் வெடிக்கலாம். அதனால என்ன பண்ண மாட்டேன் ஞானி அந்த அனாத்மாவுடைய தர்மத்தை நன்றாக புரிஞ்சு வச்சிட்டு இருக்கார். எப்போனாலும் என்னனாலும் அனித்தியத்தில் என்னனாலும் ஆகலாம். அதனால அந்த பேலன்ஸ்டு மனநிலை இருக்கின்றது. ஏன்னா தன்னை ஆத்மாவாகவே புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவரால் எப்பவும் அந்த ஆத்ம திருஷ்டி. அத்த வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி. முக்கியமான விஷயங்கள். இப்போ 18வது ஸ்லோகம் இன்னைக்கு படித்த என்னதில் அதில் என்ன பார்த்தோம்? இந்த ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்ன? சமதர்ஷனம். 18 நம்ம பார்த்தது சமதர்ஷனம். தன்னையும் உடலாக பார்ப்பதில்லை, பிறரையும் உடலாக பார்ப்பதில்லை. ஞானத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு பிரயோஜனம் சர்வாத்ம பாவம். 2வது 19 என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, அவன் மரணத்தை குறித்து ஞானி துக்கப்படுவதே இல்லை. அவன் இப்போவே மரணத்தை வென்றவராக இருக்கின்றார். 2வது இகைவ தைர்ஜித சர்க்கக ஏஷாம் சாமியே ஸ்திரம் மனக. 3வது 20வது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாரு? நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அணுகுகின்ற விதம் ஒரு ரைட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஏன்னா ஒரு அப் அண்ட் டவுன் வாழ்க்கையில் மேலேயும் கீழே போயிட்டே தான் இருக்கும். இவர் சொல்கிறாரு, பரமாத்மானந்த சாமி சொல்வார், ஃபுட்பால் கேமில் முதல்ல என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா கீழே விழுறத சொல்லி கொடுப்பாங்க. அடிபடாமல் எப்படி கீழே விழுறது. ஏன்னா கண்டிப்பாக பாலை தட்டி தட்டி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது கீழே விழுவாங்க. நம்ம பார்ப்போம், கீழே விழுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, அப்படி இப்படி எந்த திரும்ப ஓட தொடங்கிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்கே என்னென்னா அடிபடாமல் எப்படி கீழே விழுறது. அது மாதிரி ஞானிக்கு என்னது ட்ரைனிங்? என்னது? வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும்போது எப்படி நம்ம துடிக்காமல் இருப்பது, அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது. ஏன்னா எல்லாமே வாழ்க்கை என்னது? ஃபுட்பால் கேம் தான். எப்போ கீழே விழுவோம் தெரியாது. யார் எப்போ ஃபுட்பாலில் பார்ப்போம், நம்ம உள்ள காலை உள்ளே விட்டு என்ன பண்ணுவான், கீழே கீழே தள்ளி தான் விடுவாங்க.
அது மாதிரி யார் நம்மளை எப்போ காலை வாருவான்னு தெரியாது, எது காலை வாரி விடுன்னு தெரியாது நமக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி அதுதான் நமக்கு 20வது ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு ரைட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை அணுகுவது. ஏன்னா அதில் வந்து பால் வந்து ஒரு லைஃப்பில் வந்து எப்போ நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் ஃபால், எப்போ நம்ம மனத்து தோண்டு போய் விழுந்துருவோன்னு தெரியாது, எந்த பிரச்சனையில் நமக்கு அடிபடுவோன்னு தெரியாது. அப்போ தோல்விகளை எப்படி நாம் எதிர்கொள்வது, இந்த 3 விஷயம் பார்த்துருக்கோம். முக்கியமானது 18ல் சமதர்ஷனம் பார்த்துருக்கோம், 19ல் எப்படி இந்த மரணத்தை வெற்றி கொள்வதுன்னு பார்த்தோம், 20 வாழ்க்கையினுடைய மேடு பள்ளங்களை எப்படி கையாள்வது, சமபுத்தியோடு கையாள்வது. அந்த ஒரு விவேகத்தோட, எந்த விவேகம், மாறுகின்ற பொருள்களில் மாறாத இன்பம் கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படின்னு அந்த ஞானத்தின் காரணத்தினால ஞானி வந்து எப்பவும் அவர் துன்பத்தில் துடிப்பது இல்லை, இன்பத்தில் குதிப்பது இல்லை அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். இது திரும்ப இன்னொருக்க சாண்டிங் பண்ணிடுவோம். विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।